بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تمہارے ساتھ تعاون کر کے میڈم سونیا اور مسٹر فرہاد سے کبھی دشمنی مول لینے کی جرات نہیں کروں گا۔ وہ سمجھ گئی کہ نارنگ قابو میں نہیں آئے گا، اسے باتوں سے بہلا کر اس کے خلاف فوری کارروائی کرنی ہوگی۔ وہ اسے باتوں میں الجھانے کے لیے بولی، اچھا یہ بتاؤ، واقعی تم نے میڈم سونیا اور فرہاد کی بیٹی آلا بی بی کو اغوا کیا ہے؟ اس نے کہا، جب تم دیکھ رہی ہو کہ میں ان دونوں کا اس قدر وفادار بن گیا ہوں اور ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا، تو ان کی بیٹی کو اغوا کرنے کی حماقت کیسے کروں گا؟ تو پھر کسی اور نے ایسی جرات کی ہوگی۔ تمہیں کچھ اندازہ تو ضرور ہوگا کہ آلا بی بی کو کون اغوا کر سکتا ہے۔ پہلے تو تم پر شبہ تھا کہ تم نے ہی ایسا کیا ہے، لیکن اب میں برین آدم کے دماغ میں ہوں اور یہ معلوم کر چکا ہوں کہ تم نے جس آلا بی بی کو چھپا کر رکھا ہے وہ میڈم سونیا اور مسٹر فرہاد کی بیٹی آلا بی بی نہیں ہے۔ تم انٹرپول کے ایک افسر کو الو بنانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہی ہو۔ وہ ایک طرف اس سے باتیں کر رہی تھی، دوسری طرف خیال خوانی کے ذریعے فوج کے ایک اعلیٰ افسر کو 4 مسلح جوانوں سمیت برین آدم کے بنگلے کی طرف روانہ کر دیا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ ایک شخص برین آدم کا فیس بدل کر اس بنگلے میں موجود ہے، اس کے جاتے ہی اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے گولیوں سے چھلنی کر دو۔ وہ ادھر حکم دے رہی تھی، ادھر یہ کہہ رہی تھی کہ تم سے گفتگو کرنے کے دوران میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے چہرے پر میک اپ کر رہے ہو، یعنی چہرہ تبدیل کر رہے ہو۔ تم کسی کو اعلی کار بنا کر یہاں بھیج سکتی ہو اور مجھے ہلاک کرا سکتی ہو، اس لیے میں میک اپ کر کے کہیں روپوش ہو جاؤں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور الپا خیال خوانی کے ذریعے فوج کے اعلیٰ افسر سے کہہ رہی تھی، تم فوراً اس کے بنگلے میں پہنچو، وہ میک اپ کر کے وہاں سے نکلنے والا ہے، اگر ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہمیں بہت نقصان پہنچائے گا۔ اعلیٰ افسر اپنے مسلح جوانوں سمیت وہاں پہنچ چکا تھا۔ اب برین آدم کو بنگلے کے مختلف حصوں میں تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ الپا نے پوچھا، کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ میڈم ہم اسے تلاش کر رہے ہیں مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ نارنگ نے کہا، کیا تم مجھے اتنا احمق سمجھتی ہو؟ میں نے برین آدم کے جسم میں داخل ہوتے ہی وہ بنگلہ چھوڑ دیا تھا اور اب دوسری جگہ ہوں۔ میرے خیالات سے معلوم کر لو میں کہاں ہوں اور اب کس طرح تم سے چھپ کر تمہاری جان کا عذاب بن سکتا ہوں۔ نارنگ، صرف تم ہی ایک چلاک نہیں ہو، میں تم جیسوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی ہوں۔ میں نے بھی بہت پہلے اپنا بنگلہ چھوڑ دیا تھا، تم بھی مجھے تلاش کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے۔ اب ہمارے درمیان آنکھ مچولی ہوگی۔ ابھی میرے اندر اتنی آتما شکتی ہے کہ تم میرے چور خیالات نہیں پڑھ سکو گی۔ اب تو میں تمہیں اپنے دماغ میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی نارنگ نے سانس روک لی۔ الپا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ فوج کے اعلیٰ افسر سے بولی، تم فون کے ذریعے تمام فوجی افسران کو بتاؤ اور میں خیال خوانی کے ذریعے تمام سراغ رساں ایجنسیوں کو بتاتی ہوں کہ برین آدم کے اندر نارنگ کی آتما گھس آئی ہے۔ اس نے برین آدم کو ہلاک کر دیا ہے، اب اس کے جسم میں رہ کر ہمارے بہت سے راز معلوم کر رہا ہے۔ اسے کسی طرح تیل ابیب سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ اگر وہ باہر جانے والا ہے یا جا چکا ہے تو اسے اپنے ملک سے باہر جانے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے مکمل کرنا ہے۔ پھر وہ خیال خوانی کے ذریعے انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیداروں اور موساد کے بڑے بڑے افسران سے بولنے لگی کہ برین آدم ملٹری سیکرٹ ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل تھا اور اب نارنگ اس کے اندر سمایا ہوا ہے تو اسے وہاں کے سارے راز معلوم ہو رہے ہوں گے۔ وہ وہاں کے سراغ رسانوں سے اپنا کام لے سکتا ہے اور ہمارے خلاف اقدامات کر سکتا ہے، لہذا اسے کسی جگہ بھی تلاش کیا جائے۔ اس کے قد و جسامت سے اندازہ کرو کہ وہ جسمانی طور پر برین آدم ہے۔ تم لوگ اسے کسی طرح بھی پہچاننے کی اور گرفتار کرنے کی کوشش کرو، وہ تل ابیب سے یا ہمارے ملک سے باہر جانے نہ پائے۔ دوسری طرف نارنگ ایک موبائل فون کے ذریعے ملٹری سیکرٹ ایجنسی کے ماتحت افسران سے کہہ رہا تھا، میں تمہارا ڈائریکٹر جنرل برین آدم بول رہا ہوں۔ ہمارے کسی دشمن نے الپا کو اپنی معمولہ بنا لیا ہے، اب وہ ہماری دشمن بن گئی ہے اور سب سے پہلے مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے تاکہ میں نہ رہوں تو وہ تنہا یہاں رہ کر ہماری یہودی قوم کو اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتی رہے۔ وہ اپنے عامل کی مرضی کے مطابق یہاں کے مختلف افسروں اور عہدیداروں کو بھڑکا رہی ہے۔ میں اپنی جان کی سلامتی کے لیے ایک جگہ چھپا ہوں اور اپنے چہرے کو تبدیل کر چکا ہوں۔ جب تک الپا ہمارے قابو میں نہیں آئے گی مجھے اسی طرح روپوش رہنا ہوگا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے ایک ماتحت افسر نے کہا، سر آپ جہاں بھی ہیں ہمیں رازداری سے بتا دیں، ہم آپ کو یہاں لا کر ایسی جگہ چھپا کر رکھیں گے کہ الپا یا اس پر ترمیمی عمل کرنے والا عامل کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، کیا تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ الپا تمہارے اور تمہارے جیسے تمام افسران کے دماغوں میں جا سکتی ہے اور تم لوگوں کو اس کی خبر
खबर भी ना होगी। तुम लोग इसी खुश फहमी में रहोगे कि मुझे कहीं छुपा रहे हो और वो किसी को आलाकार बनाकर मुझे हलाक कर दे कि मैं जो कह रहा हूँ इस पर अमल करो। किसी तरह भी इसे गिरफ्तार करके इसके दिमाग पर दोबारा तनवीमी अमल करा के इस आमिल से अल्पा को निजात दिलानी होगी, वरना हमारा मुल्क टेलीपैथी जानने वाली के बगैर खाली रहेगा। हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। एक तरफ अल्पा आला हुकाम, फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस के सुराग रसानों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सच बोल रही है और किसी की मामूला नहीं है। दूसरी तरफ नारंग फोन के जरिए इन सब को यकीन दिला रहा था कि हमारे लिए खतरात मंडला रहे हैं। अल्फा को फौरन गिरफ्तार करके इस पर तनवीमी अमल करके इसे दुश्मन आमिल से निजात दिलाई जाए। इसराइल के तमाम यहूदी काबरीन, जिनमें आला हुकाम, फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस के अहम सुरागरसां थे, वो सब उलझ गए थे। इनमें भी इख्तलाफ पैदा हो रहे थे। किसी का ख्याल था अल्पा दुरुस्त कह रही है और कोई कह रहा था ब्रेन आदम ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा मुल्क की खिदमत करता रहा है। इन सब की बुनियादी सोच यही थी कि अपनी टेलीपैथी जानने वाली अल्पा से महरूम ना हो जाए। लिहाजा इसी बात पर जोर दे रहे थे कि पहले अल्पा को तलाश किया जाए और इससे कहा जाए कि वो खुद को सबके सामने या किसी यहूदी टेलीपैथी जानने वाले के सामने पेश करे, ताकि इसके दिमाग पर तनवीमी अमल करके ये मालूम किया जा सके कि वो किसी की मामूला बन चुकी है या नहीं। अगर बन चुकी है तो इसके दिमाग से दुश्मन आमिल के तनवीमी अमल का तोड़ किया जाए। इस फैसले पर पहुंचने के बाद अल्पा जिससे भी राब्ता कर रही थी वो इसे यही कह रहा था कि वो खुद को तनवीमी अमल करने वाले यहूदी आमिल के सामने पेश करे, लेकिन अल्पा इस वक्त किसी का भी सामना करने से इनकार कर रही थी। वो खूब समझ रही थी कि जिसका भी सामना करेगी, नारंग इसके दिमाग में पहुंचकर इसराइल की इस इकलौती टेलीपैथी जानने वाली को खत्म कर देगा। वो अपने तौर पर दुरुस्त समझ रही थी, लेकिन बहुत से यहूदी काबरीन नाराज होकर कह रहे थे कि अल्पा अपने बड़ों का हुक्म नहीं मान रही है। इससे साफ जाहिर है कि वो किसी दुश्मन की आलाकार बन चुकी है। ब्रेन आदम नारंग से भी कहा जा रहा था कि वो रुपोश रहकर ये साबित करे कि नारंग इसे हलाक करके इसके जिस्म में समाया हुआ नहीं है। अगर साबित करने में दुश्वारी हो तो काबरीन में से 2-4 पर भरोसा करे और इनसे खुफिया मुलाकात करे। वो काबरीन अपने तौर पर सच और झूठ को समझ लेंगे। नारंग ने अल्पा को इस तरह उलझा दिया था कि वो अपनी सलामती की फिक्र में अपने 4 टेलीपैथी जानने वालों की खैरियत मालूम करने का वक्त नहीं निकाल पाई थी। जब इसने इन चारों में से एक के दिमाग में जाने की कोशिश की तो इस टेलीपैथी जानने वाले मातहत का दिमाग इसे नहीं मिला। इसने बाकी 3 मातहतों के दिमागों में जाने की कोशिश की। नाकामी से समझ में आया कि इन चारों के लबो लहजों को बदल दिया गया है, अब वो इन्हें अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। इसने बहरी फौज, बर्री फौज और फजाइया के 3 सबसे आला अफसरों के दिमागों में जानकर देखा। पता चला वो तीनों अफसरान इस वक्त अपनी रिहाइश में हैं और नारंग ने अभी तक इन्हें ट्रैप नहीं किया है। इसने फौरन ही बरी फौज के आला अफसर को टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला दिया, फिर इस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया। इसके दिमाग में एक नया लबो लहजा नक्श करके हुक्म दिया कि इसका दिमाग लाक रहेगा। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला इसके दिमाग में आना चाहेगा तो वो फौरन ही सांस रोककर इसे वापस जाने पर मजबूर कर देगा। इसी तरह इसने बहरिया और फजाइया के आला अफसरान के दिमागों पर मुख्तसर तनवीमी अमल करके अपने काबू में कर लिया। नारंग इस वक्त दूसरे अफसरान और हुकाम को ट्रैप करने में मसरूफ था, इसलिए वो अल्पा की इन मसरूफियात से बेखबर था। वहाँ के अकाबरीन भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तनवीमी अमल दोनों तरफ से किए जा रहे थे। इस तरह इन हकाम के फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस के सुराग रसानों के 2 गिरोह हो गए थे। एक गिरोह नारंग का मामूल और फरमा बरदार बन गया था, दूसरा गिरोह अल्पा के जेरे असर आ गया था। नारंग तो एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त चट्टान की तरह अल्पा के मुकाबले में डट गया था। इसे इस बात का खौफ नहीं था कि सोनिया की तरफ से और मेरी तरफ से इसके मामलात में मुदाखलत की जाएगी। वो हमारी मर्जी के मुताबिक इसराइल और अमेरिका के खिलाफ महाज बना रहा था। अभी इसराइली अकाबरीन को परेशान कर रहा था, आइंदा अमेरिकी अकाबरीन की शामत आने वाली थी। हमारे सुराग रसानों ने अल्पा के 4 टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल और फरमा बरदार बनाकर वहां से निकाल लिया था। इनमें से पहले 2 टेलीपैथी जानने वालों के नाम पुलार मेसन और जॉन जेल्सी थे। फिलहाल इन दोनों का जिक्र नहीं किया जाएगा। इसके बाद 2 टेलीपैथी जानने वाले जिन्हें अल्पा ने अपने काबू में किया था, इनमें से एक का नाम लेजी गार्ड और दूसरे का नाम कैनी बाल था। इन दोनों को अमेरिका के एक साहिली शहर बाल्टीमोर पहुंचा दिया गया था। वहाँ पारस और पोरस पहुंच गए थे। उन्होंने इन दोनों को अपनी तहवील में ले लिया। मैंने अपने दोनों बेटों को जो जिम्मेदारियां दी थीं वो इन पर अमल करने लगे। पारस ने लेजी गार्ड और पोरस ने कैनी बाल पर दोबारा तनवीमी अमल किया और इस अमल के जरिए अपने लबो लहजे और आवाज़ को, अपने अपने चलने फिरने और बोलने के अंदाज को और अपनी शरारतों के तरीकों को इनके दिमागों में नक्श किया। पारस ने लेजी गार्ड को पारस बना दिया और पोरस ने कैनी बाल को पोरस बनाकर इनके चेहरों पर अपने चेहरे के मुताबिक मेकअप कर दिया। दूसरे दिन वो दोनों बिल्कुल पारस और पोरस नजर आने लगे। इनके चलने फिरने का अंदाज और
ان کے بولنے میں جو طنز اور شرارتیں ہوا کرتی تھیں وہ سب ان کے دماغوں میں نقش ہو گئی تھیں۔ اگر وہ کہیں بھول چوک کرتے تو اصل پارس اور پورس ان کے دماغوں میں رہ کر ان کی خامیاں درست کر سکتے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے چہروں پر ایسی تبدیلیاں کی تھیں کہ اب وہ پارس اور پورس نظر نہیں آتے تھے۔ وہ بالٹیمور کے ہی ایک مکان میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے اپنی ڈمیوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ اور اس شہر میں عیش کرو۔ وہ دونوں ایک عرصے سے پہلے جیکی اولڈ کے زیر اثر رہے اور اس کے تابع بن کر اس کی پابندی میں رہے۔ اس کے بعد الپا نے ان دونوں پر قبضہ جمایا تھا اور انہیں اپنا محکوم بنا کر رکھا تھا۔ پھر ہمارے سراغ رسانوں نے انہیں ٹریپ کر کے بالٹیمور پہنچا دیا تھا۔ اس طرح ان دونوں کو پہلی بار آزادی نصیب ہوئی تھی۔ وہ رہائی پانے والے قیدیوں کی طرح بے لگام آزادی کا جشن منانے کے لیے اس شہر کے ساحلی علاقے میں آئے جہاں مچھیروں اور ملاحوں وغیرہ کی رہائش تھی۔ وہاں کے ماہی گیر اور ملاح ساحلی علاقے میں رہتے تھے اور وہیں سے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے یا اپنی موٹر بوٹس اور لانچیں وغیرہ چلانے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن وہ پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کے ماہی گیروں اور ملاحوں کی طرح غریب نہیں تھے۔ خوب کماتے تھے اور خوب عیش کرتے تھے، بڑی بڑی رقمیں بچایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود امریکہ جیسے ملک میں ان کی حیثیت سرمایہ دار کی نہیں تھی، بس وہ کمانے والے اور عیش کرنے والے خوشحال لوگ کہلاتے تھے۔ ایسی جگہ دادا گیری کرنے والے بے تاج بادشاہوں اور بگ باس کہلانے والوں کی حکمرانی رہا کرتی ہے۔ وہاں مجرموں کے دو گروہ تھے، ایک گروہ باس نمبر 1 اور دوسرا گروہ ماسٹر نمبر 1 کہلاتا تھا۔ باس نمبر 1 کا کیسینو یعنی جوئے کا اڈا ساحلی علاقے کی ایک بہت بڑی عمارت میں نیچے سے اوپر تک 6 فلور میں تھا۔ ماسٹر نمبر 1 نے اپنے گاہکوں کی تفریح اور عیاشی کے لیے کھلے سمندر میں ایک بحری جہاز میں کیسینو اور نائٹ کلب قائم کیا تھا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار اپنی محبوباؤں کے ساتھ سمندری کیسینو میں جاتے تھے۔ انہیں سمندر میں رہ کر تفریح کرنے کا زیادہ مزہ آتا تھا۔ وہ ڈمی پارس اور پورس اسی بحری کیسینو کی طرف گئے۔ اس وسیع و عریض بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے ساحل سے بہت سی موٹر بوٹس چلتی تھیں اور اس جہاز کے قریب لا کر پہنچاتی تھیں۔ جہاز کے دونوں طرف 4 لفٹیں تھیں جن کے ذریعے وہاں تفریح کے لیے آنے جانے والے اپنی عورتوں کے ساتھ اوپر بحری جہاز میں جاتے تھے۔ دونوں نے پہلے جہاز کے عرصے پر پہنچ کر دیکھا، وہاں اوپر ریستوران تھا۔ اس کے نچلے حصوں میں کیسینو تھا جہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جوا کھیلنے کے کیبن اور بڑے ہال تھے۔ اس کے نچلے تیسرے حصے میں نائٹ کلبز تھے۔ وہاں رنگ برنگی روشنیوں میں رنگ برنگی حسینائیں اپنے دوستوں اور عاشقوں کے ساتھ دکھائی دے رہی تھیں۔ آخری نچلے حصے میں بڑے آرام دہ ڈبل بیڈ روم بنے ہوئے تھے جن کی ایک دیوار سے پورا سمندر شیشے کے آر پار دکھائی دیتا تھا۔ طرح طرح کی رنگین مچھلیاں اور سمندری مخلوقات دکھائی دیتی تھیں۔ اندر بیڈ روم کی آرائش ایسی تھی کہ وہاں پہنچتے ہی جذبات بھڑکنے لگتے تھے، پھر حسینائیں ان جذبات کو اور بھڑکاتی تھیں۔ کینی بال عرف پورس نے کہا، یار امریکہ بھی کیا ملک ہے، جس شہر میں جاؤ وہاں تفریح اور عیاشی کے لیے اتنی فراخ دلی سے اور اتنی خوبصورتی سے انتظامات کیے جاتے ہیں جیسے آنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں۔ لیزی گارڈ عرف پارس نے کہا، اس جنت میں حوریں زیادہ ہیں تاکہ گاہک فرشتے انہیں دیکھ کر خوب ٹھوک بجا کر ان کی قیمت ادا کریں اور اپنی تفریح کا ساتھی بنا سکیں۔ وہ تو ہے، ہم بھی طرح طرح کی تفریح کر سکتے ہیں لیکن ایک کمی رہ جاتی ہے، ہم شراب نہیں پی سکتے، کسی قسم کا نشہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کرو گے تو ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے دماغ میں آ کر تمہاری خیریت پوچھیں گے۔ یہی تو مشکل ہے کہ بیمار نہ ہونے کے باوجود پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں نائٹ کلب کے میوزک اور ڈانس والے حصے میں آئے۔ وہاں پہنچتے ہی ان کے چہروں پر فلیش لائٹس کی روشنی بجلی کی طرح چمک کر بجھ گئی۔ انہوں نے تصویر کھینچنے والی حسینہ کو دیکھا، مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی، ہیلو، تم دونوں خوبصورت اور سمارٹ ہو، اس لیے میں نے تم دونوں کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا ہے۔ ایک کیمرے میں ہم دونوں کی تصویریں آ سکتی ہیں لیکن تمہارے دل میں ہم بیک وقت نہیں آ سکتے۔ کیا خیال ہے، کس کا انتخاب کر رہی ہو؟ سوری، میں کوئی تفریح کا سامان نہیں ہوں، خود تفریح کرنے آئی ہوں۔ چلو یہی صحیح، کس کے ساتھ تفریح کرو گی؟ جب میں کسی کے ساتھ انجوائے کروں گی تو دنیا دیکھے گی، تم دونوں بھی دیکھ لینا، فی الحال بائے بائے۔ وہ مسکراتی ہوئی جانے لگی۔ دونوں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور اس کے دماغ میں پہنچتے ہی پتہ چلا کہ اس کا تعلق انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ اس نے انہیں پارس اور پورس کی حیثیت سے پہچان لیا تھا، اس لیے ان کی تصویر اتاری تھی اور ابھی فیکس کے ذریعے اپنے ڈپارٹمنٹ میں وہ تصویر بھیجنے والی تھی۔ پارس نے کہا، یہاں پہنچتے ہی کام بن گیا۔ پورس نے کہا، ہاں، ہم جو چاہتے تھے اب وہی ہوگا۔ اس جاسوس حسینہ نے جو تصویر اتاری تھی اسے دھونے اور پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ انسٹنٹ کیمرہ تھا، براہ راست تصویر اتر گئی تھی۔ اب وہ انہیں فیکس کرنے کے لیے اس کسینو کے مالک کے دفتر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک پارس نے اسے غائب دماغ بنا دیا۔
वो इधर से पलट कर जहाज के ऊपर अरशे पर आई। फिर रेलिंग के पास पहुंचकर इसने इनकी तस्वीर हैंडबैग से निकालकर इसे समंदर में फेंक दिया। वापस इसी जगह आई जहां इसे दिमागी तौर पर गायब कर दिया गया था। पारस ने इसके दिमाग को डील दी। फिर वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर इस कैसीनो के मालिक मास्टर नंबर 1 के दफ्तर में आई। इसे अपना कार्ड दिखाकर कहा, एक जरूरी पैगाम फैक्स करना है। मास्टर नंबर 1 ने अपनी जगह से उठकर कहा, बेशक आप लोगों के लिए तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं, इस दूसरे कमरे में चली जाएं और पैगाम फैक्स कर दें। वो दूसरे कमरे में आई। फिर अपने हैंडबैग में हाथ डालकर इन दोनों की तस्वीर ढूंढने लगी। तस्वीर नहीं मिल रही थी। इसने हैंडबैग को अच्छी तरह देख लिया। वहाँ तमाम सामान मौजूद था, सिर्फ इन दोनों की तस्वीर नहीं थी। वो कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी, आखिर ये तस्वीर कहाँ चली गई। फिर इसने फोन के जरिए अपने आला अफसर से राब्ता किया। इससे कहा, सर मैंने पारस और पोरस को इस बहरी कैसीनो में देखा है, इनकी तस्वीर भी उतारी थी और इसे अपने बैग में रखा था और आपके नाम फैक्स करना चाहती थी, लेकिन तस्वीर नहीं है। मैंने पूरा बैग अच्छी तरह देख लिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, फिर तो तस्दीक हो गई, वो वाकई पारस और पोरस हैं। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में घुसकर मालूम कर लिया होगा कि तुमने इन्हें पहचान लिया है और अब वहाँ के दूसरे सुराग रसानों को बुलाने वाली हो। इसीलिए उन्होंने अपनी तस्वीर तुम्हारे बैग से चुरा ली है या तुम्हारे ही हाथों किसी तरह जाया करा दी है। बहरहाल हमारे सुराग रसा वहाँ पहुँच रहे हैं, तुम इन दोनों पर नजर रखो। वो ऑफिस से निकलकर इन दोनों की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। फिर लिफ्ट के पास आई। वो दोनों नजर आ गए। इसने उनके करीब आते हुए कहा, हाय। पोरस ने कहा, हाय तो हमें करना चाहिए क्योंकि तुम हमारे हाथों से फिसल गई हो। वो मुस्कुराती हुई बोली, लिफ्ट के पास क्यों खड़े हो, हम जा रहे हैं, यहाँ मजा नहीं आ रहा, बासवन के कैसीनो में जाकर मजे करेंगे। वो कुछ सोचने लगी। पारस ने कहा, क्या हमारे जाने से तुम अकेली हो जाओगी। वो मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है। हमारा जाना जरूरी नहीं है, तुम्हारा यहाँ रहना भी जरूरी नहीं है। हमारे साथ चलना चाहो तो साहिल की तरफ चलो, बासवन के कैसीनो में तफरीह करेंगे। वो इनके साथ लिफ्ट में आई। इसे इन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। इसने सोचा अभी साहिल पर पहुंचकर मौका मिलते ही फोन के जरिए बताएगी कि वो दोनों बहरी कैसीनो में नहीं बल्कि बासवन के कैसीनो में आ गए हैं। वो इनके साथ लिफ्ट के जरिए एक मोटर बोट में आई। फिर वो तीनों साहिल की तरफ जाने लगे। इससे छेड़छाड़ करने लगे। पारस ने कहा, अब साथ चल रही हो तो ये बता दो, हम दोनों में से कौन अच्छा लगता है। देखो मैं कह चुकी हूँ, मैं कोई कालगर्ल या बिकाऊ माल नहीं हूँ। अच्छा तुमने कहा था और हम भूल गए, लेकिन जो कहा था इसके खिलाफ भी तुम कर सकती हो। हरगिज नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर लिफ्ट देती हूँ। अब देखना होगा कि तुम कितना सोचती हो और किसको लिफ्ट देती हो। वो साहिल पर पहुँच गए। इस बार पोरस ने इसके दिमाग पर कब्जा जमाया। फिर इसे अपने साथ एक टैक्सी में बिठाकर किसी होटल की तरफ ले गया। इसने इसे फोन करने पर माइल किया। वो अपना मोबाइल फोन निकालकर राब्ता करने के बाद बोली, सर मुझे भी फोन करने का मौका मिला है और मैं नई इतला दे रही हूँ, आप सुराग रसानों को बहरी कैसीनो में ना भेजें। वो दोनों साहिल पर आ गए हैं, अब बास नंबर 1 के कैसीनो में जाने वाले हैं, लिहाजा सुराग रसानों को वहाँ भेजा जाए। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। फिर पोरस की मर्जी के मुताबिक इसे देखकर मुस्कुराने लगी। पारस साहिली सड़क के किनारे एक तरफ पैदल चलने लगा। इधर बड़ी रौनक थी। जगह जगह रेस्तोरां और नाइट क्लब दिखाई दे रहे थे। छोटे बड़े क्लबों और रेस्तोरानों में खूब रोशनी थी। दूसरी तरफ साहिल पर एक कितार में मोटर बोट्स और लांचे बहुत रोशन थी। मोबाइल गाड़ियों में चलती फिरती दुकानें सजाई गई थी और फेरी लगाने वाली औरतें और मर्द भी कुछ न कुछ सामान बेचते नजर आ रहे थे। वो ऐसी जगह थी जहां अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आया करते थे और समुद्री जजीरों में रहने वाले भी वहां तफरीह के लिए आते थे, फिर सुबह चले जाते थे। वहां का मंजर बहुत दिलचस्प था। जरूरत का माल खरीदने और फरोख्त करने वालों के दरमियान बहसो तकरार भी हो रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था। कई जवान लड़कियां और औरतें म्यूजिक पर डांस करती हुई अपनी दुकान का सामान फरोख्त कर रही थी। ऐसे में ग्राहक जरूरत का सामान खरीदने आते थे और इनके खरीदार बनकर रह जाते थे। एक जवान औरत ने पारस को आवाज दी, हाय इधर से उधर जा रहा है, जरा इधर भी तो आ। इसने इस जवान औरत को देखा, फिर करीब आया। वो बोली, मैं दूर से देख रही हूँ, पैदल ऐसे टहल रहा है जैसे अपने बगीचे में हो। अरे यहाँ तो लेने देने वाला बाजार है, बोल क्या खरीदेगा, क्या बेचोगी। दुकान के अंदर जो कुछ है सब बेचने के लिए है। दुकान के अंदर तू भी है। मेरी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता तो फिर कीमत बता। मर्दानगी और दलेरी। मर्दानगी औरत को दिखाई जाती है और दलेरी मद्दे मुकाबिल को। लिहाजा पहले मेरे 4 गुंडे भाइयों को दलेरी दिखाओ, जब वहाँ कामयाब हो जाओ तो फिर मुझे मर्दानगी दिखाने आओ। ये तो कोई कीमत ना हुई, जेब से $1 भी नहीं जाएगा और तुम मिल जाओगी। तुमने मेरे भाइयों को नहीं देखा, पूरे इलाके में इन चारों की दहशत तारी रहती है। इनका नाम सुनते ही बड़े से बड़ा बदमाश रास्ता बदल कर चला जाता है। वो अपने काम से रास्ता बदल कर जाते होंगे और तुम्हारे भाई समझते होंगे इनके खौफ से रास्ता बदल रहे हैं। हरगिज नहीं, मेरे भाइयों की दहशत ऐसी है, इन्हें देखते ही बड़े से बड़ा बदमाश खौफ से कांपने लगता है। फिर गलत कह रही हो,
तुम ने इस कांपने वाले का टेम्परेचर नहीं देखा होगा, हो सकता है वो बुखार से कांप रहा हो। इसने पारस को सर से पांव तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, वेरी स्मार्ट। मेरे सामने मेरे भाइयों का मजाक उड़ा रहे हो, अभी इनके धंधे का वक्त है। मैं इन्हें फौरन यहाँ नहीं बुला सकती, फिर भी मालूम करती हूँ कि वो मेरी खातिर कब तक यहाँ पहुँच सकते हैं। इन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है, सिर्फ इतना मालूम कर लो कि वो कहाँ हैं, फिर मैं खुद ही तुम्हारे रिश्ते की बात करने वहाँ पहुँच जाऊंगा। वो इसे घूर कर देखती हुई बोली, तुम्हारे पास मोबाइल फोन होगा। पारस ने मोबाइल फोन निकालकर इसे दिया। वो इसे लेकर ऑन करने के बाद नंबर पंच करने लगी। पारस ने इसके दिमाग में ये ख्याल पैदा किया कि भाइयों का पता मालूम हो जाएगा तो वो खुद इसे लेकर इनके पास जाएगी। राब्ता होने पर वो बोली, ब्रदर मैं लीजा बोल रही हूँ। इस वक्त मेरे सामने एक कद्दावर और सेहतमंद और बहुत ही स्मार्ट नौजवान खड़ा हुआ मेरा मुतालबा कर रहा है। जरा तुम चारों इसकी खैरियत मालूम कर लो, इसका जोग्राफिया बिगाड़ दो, फिर इसके समझ में बात आ जाएगी कि पहले दिलेरी दिखानी होती है, तभी मर्द अपनी मर्दानगी से पहचाना जाता है। ठीक है, हम इसे निपट लेंगे, हो सके तो इसे बासवन के कैसीनो में बेच दो। क्या मैं दूसरे ब्रदर से भी राब्ता कायम करूं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं और मेरे भाई एक साथ हैं, हम दोनों इस पर भारी पड़ेंगे। तुम इससे कहो यहाँ आए और पैनी का नाम ले, लोग इसे हाथों हाथ मेरे पास पहुंचा देंगे। मैं इसे कैसीनो के टॉप फ्लोर की छत पर ले जाकर जमीन की पस्ती पर फेंक दूंगा। ब्रदर मैं भी आ रही हूँ, तुम्हें आने के लिए ख्वामख्वाह दुकान बंद करना होगी। कोई बात नहीं, ये बंदा बड़ा दिलचस्प है, जरा मैं भी देखूंगी कि जितना अकड़ कर बोलता है इतना दिलेर है भी या नहीं। ठीक है, दुकान बंद करके इसे यहाँ ले आओ। लीजा ने फोन बंद करके पारस को वापस किया, फिर दुकान बंद करने लगी। बासवन के कैसीनो में वहाँ के इंटेलिजेंस के 3 सुरागरसा आए थे और पारस और पोरस को तलाश कर रहे थे। उन्होंने कैसीनो के बास से भी पूछा और इनका हुलिया बताकर कहा, अपने आदमियों से कहा जाए कि इस हुलिये के 2 जवान नजर आए तो फौरन इन्हें पकड़कर इसके दफ्तर में ले आएं।